Hi all, welcome to Exam Edge YouTube channel. So, revisiting the irrational numbers பார்த்தோம் இல்லையா? So, அதுல first type, அதாவது square root 2, square root 3, square root 5 எப்படி irrational numbers அப்படின்னு prove பண்றதுக்கு பார்த்துக்கணும். So, square root 5 is an irrational numbers அப்படின்னு prove பண்றதை நீங்க work out பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லணும். ரைட்டா? So, இப்போ அடுத்த டைப் என்ன அப்படின்னா 3 square root 2 is irrational அப்படின்னு நமக்கு irrational நம்பர்ஸோட ஏதாவது ஒரு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணி கேட்பாங்க. So 3 square root 2 show that illa prove that 3 square root 2 is an irrational number. இதான் question. So இதை எப்படி prove பண்ணலாம்? Let us assume 3 square root 2 is a rational number. Okay வா? So if it is a rational number, we can write it as 3 square root 2 equal to a by b. So 3 square root 2 equal to a by b அப்படின்னா square root 2 equal to a by 3b. Okay. So இப்போ a by 3b அப்படின்றது எனக்கு என்னது? a by 3b அப்படின்றது rational number. ஏன்னா எனக்கு p by q format, அதாவது some fraction formatல இருக்கு. இது rational number. But we know that square root 2 is an irrational number. ஏன்னா இந்த பக்கம் rational இருந்தா இந்த பக்கமும் எனக்கு rational தான் இருக்கணும் இல்லையா? பட் இது irrational number அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? இது irrational, இது rational, so it doesn't match இல்லையா? So our assumption 3 square root 2 is an rational number is wrong. Hence 3 square root 2 is an irrational number அப்படின்னு எழுதுறோம். நீங்க பாருங்க, let us assume to the contrary 3 square root 2 is rational. Assume பண்ணிட்டா என்ன பண்ணலாம்? 3 square root 2 we can write it as a by b, where b not equal to 0 and a by b are co-prime numbers, right? So அப்போ square root 2 எப்படி எழுதலாம்? a by 3b அப்படின்னு எழுதலாம். a and b are integers. So integers where a by 3b is rational number. So எனக்கு square root 2 must have also it wanted to it is to be rational. But square root 2 rational illa. But this contradicts the fact that square root 2 is irrational. So we conclude that 3 square root 2 is rational. Okay, so ரொம்ப simple. இப்போ இதே question வந்து எனக்கு 5 square root 3 show that 5 square root 3 is an irrational number அப்படின்னு கொடுத்திருந்தா என்ன பண்ணோம்? Assume 5 square root 3 is a rational numbers, so that we can write it as a by b where b not equal to 0. We know that a and b are integers, so square root 3 equal to a by 5b. So a by 5b will be also an integer. A and 5b will be an integer. So a by 5b is a rational number. And hence square root 3 must also have to be as a rational. But we know that square root 3 is an irrational number. So this contradicts the fact that we assumed 5 square root 3 is an rational. So hence எனக்கு 5 square root 3 வந்து irrational அப்படின்னு எழுதும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் இதே தான் ப்ரொசீஜர், வேற எதுவுமே டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ 3 ஸ்கொயர் ரூட் 2 அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுட்டு ரிமைனிங்கை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்துட்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் வேர்டிங்ஸ் ரைட்டிங் தான் ரொம்ப முக்கியம். a and b எனக்கு integers, so a by 3b is rational and so square root 2 is rational. But this contradicts the facts that square root 2 is irrational. So we conclude that 3 square root 2 is irrational. Okay va? So இப்போ இதே கேஸ்ல எனக்கு இங்க பாருங்க, so that இது third case 5 minus square root 3 is irrational, so that 5 minus square root 3 is irrational அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? assume 5 minus square root 3 is a rational, so that we can write 5 minus square root 3 as a by b இல்லையா? ஸோ இந்த irrational அப்படின்றத தனியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் 3 நான் அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிடுறேன். அப்போ என்ன வந்துடும்? 5 மைனஸ் a by b ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் 3. ஸோ இப்போ இங்கே எல்சிஎம் எடுத்தா என்ன வரும்? எல்சிஎம் கீழே 1 இருக்கு. ஸோ 5b மைனஸ் a by b ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் 3. இங்கே நமக்கு தெரியும் where a and b are integers, b not equal to 0. ஸோ இன்டிஜர்ஸ் கூட நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நான் மைனஸ் பண்றேன் அப்படின்னாலும் அதுவும் அதே இன்டிஜர்ஸ் தான் வரப்போகுது. ஸோ எனக்கு இங்க என்ன வந்துடும்? 5b minus a by b is a rational number. So
square root 3 is also an rational number. But this contradicts the fact that square root 3 is an irrational number. So our assumption is wrong. 5 minus square root 3 is irrational number அப்படின்னு எழுதணும். ஸோ இங்க பாருங்க 5 minus square root 3 is rational அப்படின்னு அசியூம் பண்றோம். rationalனா எப்படி எழுதலாம்? a by b அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ 5 minus a by b equal to square root 3. ஸோ square root 3 அப்படியே வச்சுட்டு LCM எடுத்திருக்கோம். இங்க since a and b are integers, 5 minus a by b is rational. So square root 3 is rational. But this contradicts that square root 3 is irrational. So this contradiction has arisen because of an incorrect assumption. So அப்ப நம்ம assumption wrong அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். So 5 minus square root 3 is a rational அப்படின்னு எழுதுறோம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கா? ஸோ இதுல தான் நமக்கு திரும்ப 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 கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஏற்கனவே நேற்று செஷன்ல ஹோம்ஒர்க் சொல்லிட்டோம். ஸோ இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, 3 plus 2 square root 5. ஸோ இங்க எனக்கு 2 இங்க மல்டிப்ளிகேஷன் பிளஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கு. அப்ப இங்க என்ன பண்ணும், 3 plus 2 square root 5. Let us assume 3 plus 2 square root 5 is a rational அப்படின்னு எழுதுறோம். அதுக்கப்புறம் so we can write 3 plus 2 square root 5 as a by b where b not equal to 0 and a and b are integers where it is an என்ன சொல்லலாம், where it is an a by b can be written as an rational numbers அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். பட் இங்க வந்து ஃபார்மேட் எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா, இது வந்து எனக்கு தனியா ரேஷனலா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ இந்த 3 நான் அந்த சைடு எடுத்துட்டு போனா என்ன வரும், 2 square root 5 equal to a by b minus 3 அப்படின்னு வந்துடும். So a by b minus 3. So இப்போ இங்க LCM எடுத்தா a minus 3b by b. இப்போ இங்க என்ன இருக்கு, 2 square root 5. So square root 5 equal to, எனக்கு இந்த பக்கம் வரப்போ square root 2, 3, 5 அந்த மாதிரி தனியா இருக்கிற மாதிரி தான் எடுத்து வச்சுக்கணும். சரியா? ஸோ அப்போ இங்க a minus 3b by இங்க இருக்க 2 இந்த சைடு கீழே வந்துருமா, ஸோ 2b. ஸோ அப்போ இங்க என்னது, a and b are integers, so that a minus 3b will be an integer, 2b will be also an integers. So this shows that a minus 3b by 2b is a rational number, and so square root 5 is rational. But this contradicts the fact that square root 5 is an irrational number. This contradiction arises due to our incorrect assumption. So 3 plus 2 square root 5 is an irrational number அப்படின்னு ஸ்டோரி எழுதும். ஸோ அப்போ என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம ஒரு சைடு வச்சுட்டு ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் இன்னொரு சைடில் எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம அந்த தியரமையும் அந்த ஃபேக்ட்ஸையும் எழுதணும் அப்படின்னா பக்காவா கம்ப்ளீட் ஆயிடும். சரியா? ஸோ இதோட நமக்கு எக்ஸசைஸ் 1.2 ஓவர். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் 1.2ல நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்துடலாமா? ஸோ இங்க பாருங்க, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இது 2009ல கேட்டது, இது 2010ல, இது 2018ல. ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இந்த டைப் எல்லாமே பார்த்துருவோம். இங்க மைனஸ்ல இருந்தாலும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ இப்போ 4 minus 5 square root 2. ஸோ இங்க பாருங்க, இது ரீசெண்டா 2023, 2024ல நமக்கு 2 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்படிதான் கொஸ்டின் இருக்க போகுது. ஸோ இங்க கொஸ்டின் பாருங்க என்ன இருக்குன்னு. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த CBSE 2024 இப்போ சால்வ் பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ ரிமைனிங் ஹை லெவல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சால்வ் பண்றேன். இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, 5 minus 2 square root 3 is an irrational. ஸோ அப்போ இங்க என்ன இருந்தது, 3 plus 2 square root 5. இங்க 5 minus 2 square root 3. ஸோ 5 minus 2 square root 3. ஸோ 5 minus 2 square root 3. So that அல்லது prove that 5 minus square root 3 is an irrational number. It is given that square root 3 is an irrational number அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So given எழுதணும் first, given square root 3 is an irrational number. To prove 5 minus 2 square root 3 is an irrational number அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் solution அப்படின்னு எழுதணும். Solutionல first என்ன பண்ணணும், let us assume 5 minus 2 square root 3 is an rational number, so that we can write 5 minus 2 square root 3 as a by b where a and b are integers, b not equal to 0 அப்படின்னு எழுதும். ஸோ இப்போ இங்க எனக்கு 2 square root 3 நான் அந்த சைடு எடுத்துட்டு போனா 5 minus a by b equal to 2 square root 3. ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன வந்துடும், 5b minus a by b LCM எடுக்கிறோம். ஸோ ஈக்குவல் டு 2 square root 3. ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் 3 மட்டும் இந்த சைடு இருக்கணும், இந்த சைடு 2 எடுத்துட்டு வந்துடும். ஸோ 5b minus a by 2b equal to square root 3.
So இங்க a b integers, so b ஓட நான் ஏதாவது multiply பண்ணிட்டு திரும்ப minus பண்ணாலும் we used to get integers. So this shows that 5b minus a by 2b is a rational number, and so square root 3 is a rational number. This contradicts the fact that given square root 3 is irrational number. This contradiction arises due to our assumption, என்னது, due to our assumption 5 minus 2 square root 3 is an rational number. Hence 5 minus 2 square root 3 is an irrational number அப்படின்னு ஸ்டோரி எழுதணும். சரியா? ஸோ ஒரே ஒரு தியரம் வச்சு என்ன பண்ணணும், ஸ்டோரி எழுதணும். இப்போ நமக்கு தனியா கேக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி 1 by square root 2, 7 square root 5 இந்த மாதிரி கேட்கிறப்பதான் நமக்கு என்ன வரும், அந்த தியரம் 3 divides b square 3 by a அப்படின்லாம் எழுதணும் இல்லையா? சோ அப்படி ப்ரூவ் பண்ணும். சோ இப்போ இங்க பாருங்க, நம்ம இந்த ஃபிராக்ஷன்ல எழுதல, சோ ஃபிராக்ஷன்ல ட்ரை பண்ணலாமா? 1 by square root 2 வந்து irrational அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணும். சோ அப்போ 1 by square root 2 assume it as rational, which is equal to a by b. ஓகேவா? சோ அப்போ இன்வர்ஸ்ல எழுதுறா இங்க என்ன வரும், square root 2 equal to b by a. Square root 2 by 1 equal to b by a, where a and b are integers, right? அப்போ square root 2 equal to b by a. இப்போ என்ன பண்ணணும், எனக்கு இந்த b a co-prime இல்ல அப்படின்றது தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். So squaring on both, square root 2 a equal to b square, sorry b மட்டும் தான். இப்போ squaring on both sides அப்படின்னா என்ன வந்துரும், 2a square is equal to b. 2a square equal to b அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 2 divides b square, ரைட்டா? so இங்க வந்து squaring on both sides, so இங்கேயும் b square தான், so 2 divides b square அப்படின்னு கிடைச்சிடும். so 2 divides b square, 2ன்றது எனக்கு prime number. if a prime number divides b square, that prime number also divides b அப்படின்னு வந்துடும். so இப்போ 2 divides b அப்படின்னா எப்படி எழுதுனா, 2 some factor c into equal to b. அப்போ இங்க ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ்னா 4c ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு b ஸ்கொயர். ஆல்ரெடி நமக்கு b ஸ்கொயருக்கு பதிலா என்ன இருக்கு, 2a ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? சோ 2a ஸ்கொயர் அப்படின்னா 4c ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2a ஸ்கொயர். சோ இத 2 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணா 2, சோ 2c ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர். சோ அப்போ இந்த 2 என்னது, it also divides எனக்கு a ஸ்கொயர். சோ 2 divides a ஸ்கொயர், which means 2 also divides a. This shows that there is another common factor other than 1 for a and b. So as our assumption is wrong. Our assumption என்னது, 1 by square root 2 is rational number அப்படின்ற assumption நமக்கு wrong அப்படின்னு வந்துரும். சரியா? சோ இப்போ கான்செப்ட் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணி இங்க क्वेश्चंस சிபிஎஸ்இ PYQ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? சோ அதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 क्वेश्चनக்கு நீங்களா எழுதி சால்வ் பண்ணுங்க. நான் இதுலயே பிளஸ் இருக்கிற சம் போட்டா மைனஸ் இருக்கிற சம்மும் நான் போட்டிருக்கேன். சோ இது எல்லா மெத்தட்ஸையும் ஞாபகம் வச்சு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சால்வ் பண்ணுங்க. இப்போ இங்க பாருங்க, நமக்கு டிஃபரெண்டா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா 15, 16, 17 தான். சோ இந்த 15, 16, 17 நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு டீடைலா சால்வ் பண்ணிடுறேன். சோ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இதை டீடைலா சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸசைஸ் 1.2 கம்ப்ளீட் ஆயிடும். இங்க ஒரு क्वेश्चन இருக்கு பாருங்க, இங்க டிவைடட் பை இந்த क्वेश्चनையும் இப்படியே சால்வ் பண்ணிடலாம். 2024ல என்ன இருக்கு, 2 minus square root 3 by 5. so given data என்னது, so that அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க. so prove that 2 minus square root 3 by 5, 2 minus square root 3 by 5 as a irrational number. given square root 3 is an irrational number. so அப்ப இங்க first இந்த क्वेश्चनக்கு நான் எல்லாமே எழுதுறேன். so இப்படிதான் எழுதணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதணும், given square root 3 is irrational number. ஓகேவா? சோ இது ஃபர்ஸ்ட் givenல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், to prove 2 minus square root 3 by 5 is a irrational number. இது ரெண்டாவது. மூணாவது சொல்யூஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். சொல்யூஷன் எழுதலாம், இல்ல மூணாவதுலயே நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃபார்முலா இல்ல தியரம் யூஸ்ட், அது வந்து நீங்க நடுவுலயும் எழுதிக்கலாம். சோ இப்போ இங்க என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் let us assume 2 minus square root 3 by 5 is a rational number. let us assume, இதுதான் வந்து first step-ஆ இருக்கும். let us assume 2 minus square root 3 by 5 as a rational number. so rational number can be written as a by b. so 2 minus square root 3 by 5 can be written as a by b.
where b not equal to 0 and a by b are co-prime numbers அல்லது integers அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ அப்போ இது திரும்ப எப்படி எழுதலாம்? 2 minus square root 3 5 இந்த சைடு இருக்குது அந்த பக்கம் போறப்போ நியூமரேட்டரா. ஸோ 5a by b. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஸோ 2 minus 5a by b equal to square root 3. எனக்கு இங்க a by b அப்படின்றது ஒரு இன்டிஜர். ஸோ அப்போ ஒரு இன்டிஜர் கொடுக்குறப்போ 5a by b யும் ஒரு இன்டிஜர் தான். ஸோ அப்போ 2 minus 5a by b யும் எனக்கு என்னது? It will gives a integer. So 2 minus 5a by b is a rational number and so square root 3 is a rational number. And so square root 3 is a rational number. This contradicts the fact that square root 3 is an irrational number. This contradiction arose because our assumption, because our assumption 2 minus square root 3 is a rational number. So our assumption is wrong. 2 minus square root 3 by 5 is an irrational number. அப்படின்னா extra 2-3 lines எழுதணும். So அடுத்த questionல பாருங்க, இங்க ஸ்கொயர்ல இருக்கு, இங்க வந்து in terms of p ல இருக்கு. ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக கொடுக்கறது இல்லை, 10 to 15 minutes தான். அப்போதான் உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்ப்பீங்க அப்படின்றதுனால. ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு வீடியோவில் நமக்கு என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சாப்டர் 1 கம்ப்ளீட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 2 போயிடலாம். தேங்க்யூ.